ഹായ് ഓൾ, 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന പോർഷനാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഓൾ ഓഫ് യു ഓൾറെഡി നോ വാട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് അല്ലേ? എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, whenever an object is pushed or pulled, a force is being applied on it അല്ലേ? ഒരു വസ്തുവിനെ പുഷ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്? Yes, the SI unit of force is Newton. How is it indicated? It is indicated using the letter N. So today let us see what is a frictional force. So have you ever heard about the term friction? Okay, frictional term നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും you would have experienced frictional force, right? Have you ever lubricated the axle of your bicycle wheel with oil? ബൈസൈക്കിൾ വീലിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? Similarly, have you ever wondered why we are being able to walk? If we step on a banana peel, we get slipped off, right? So, why we are being able to walk? Whenever we step on a banana peel, we get slipped off. So what will be the reason for that? How we are being able to hold things firmly? ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി വീഴാതെ അത് ഫേമായി നമ്മൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ പറയും, നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഗ്ലാസ് താഴെ വീഴാന്നല്ലേ? എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുക? ഗ്ലാസ്സിൽ എണ്ണ പോലത്തെ വസ്തുക്കൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ എണ്ണ പുരണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് നമുക്കത്ര ഫേമായി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഗ്രിപ്പോടെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? സോ ടുഡേ വി നീഡ് ടു ലേൺ മച്ച് മോർ അബൌട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്. സോ ദ റീസൺ ഈസ് frictional force itself. You suppose that I am having a book with me. I have a book with me and I am placing this book on this table. Above it I am placing an eraser and a sharpener. Then I would like to tilt the book. Okay? So what will you be able to observe when I tilted the book? Even though we tilted the book at the beginning, the eraser or the sharpener won't move because there is something that prevents it, right? So once it's tilted more, it comes down slowly, sliding the surface of the book because it experiences an opposing force towards the direction of motion, and this force is called frictional force. So a large number of pits and mounts are present on the surfaces of these objects, and when these two surfaces comes in contact with each other, they will get interlocked as if you are interlocking your fingers. So what will happen? There will be a large number of pits and mounts present on the surfaces of every object, and when these two surfaces comes in contact with each other, they will get interlocked as if you interlock your fingers. അല്ല, നമ്മൾ വിരലുകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും സർഫസസിലുള്ള ചെറിയ പിറ്റ്സും മൗണ്ട്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. സോ വെൻ വി ട്രൈ ടു മൂവ് ദി ബോഡി ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് പാരലൽ ടു ദെയർ സർഫസസ്, ആ സർഫസിന് പാരലായി ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ്? Yes, this opposing force itself is frictional force. So whenever a body moves or tends to move on the surface of another body, a force is experienced parallel to the surface which opposes the relative motion between them. This is friction. So can you guess what kind of surface would have higher frictional force? Smooth surfaces or rough surface? In case of smooth surfaces, there would be less number of pits and mounts. As the number of pits and mounts decreases, what will also decrease along with them? Yes, there will be a decrease in the opposing force experienced. What is this opposing force called? Yes, frictional force.
So in case of smooth surface, there would be less number of pits and mounts, and hence such types of surface would experience less friction. What about rough surfaces? In case of rough surfaces, the number of pits and mounts will be very high, and as a result, frictional force experienced on rough surface will be high itself. So now we have learned about friction. We know that friction acts in the direction opposite to that of the object in motion. Now see the picture given. So what is this picture about? The picture depicts two children trying to move the log by rolling as well as sliding, right? So the first picture, they are trying to move the log by sliding it, and the other one, they are trying to move the log by rolling it. So which one of these methods are easy in moving objects? ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ? ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഒരു വസ്തുവിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലാണോ അതോ റോൾ ചെയ്ത് അതിനെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണോ കൂടുതൽ എളുപ്പം? So for this you need to do a small activity. Take 3 pencils and then keep your book over the 3 pencil. Try to roll it. ആ 3 പെൻസിലിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് അതിനെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ എളുപ്പം, അതോ ഈ പെൻസിൽ മാറ്റി ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ കൂടുതൽ എളുപ്പം? യെസ്, ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്ത് കൂടുതൽ എളുപ്പം അല്ലേ? Here they are trying to move a log by rolling and dragging. So it would be easy to move by rolling it. When a body rolls over the surface of another body, the force of friction is rolling friction. ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണോ? അല്ല, രണ്ട് ഫ്രിക്ഷനും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? When a body rolls over the surface of another body, the force of friction is rolling friction. ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയുടെ സർഫസിലേക്കൂടി റോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ പറയുക? റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും. whenever a body slides on the surface of another body, the force of friction is sliding friction. So rolling friction ആണോ കുറവ് അതോ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ കുറവ്? ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസി ആയിരിക്കുമോ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കുമോ? ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ബോഡിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് കേസിലാണ് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിച്ചത്? റോള് ചെയ്തപ്പോഴാണോ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ? ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ അല്ലേ? റോള് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോഗിനെ അല്ലെങ്കിൽ വുഡിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണെന്ത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവ്. Rolling friction is less than sliding friction. This is one of the important point. Rolling friction is always less than sliding friction. Sliding ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് റോള് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. So you would have seen a box in your textbook. It's a table and you need to tabulate the given situations as friction is beneficial or non-beneficial. So see, what are the cases in which friction is beneficial? Friction നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതെല്ലാമാണ്? Okay, please note it down. First one is striking a matchstick on the side of a matchbox. അതായത് ഒരു മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ബെനഫിഷ്യൽ ആണോ അതോ നോൺ ബെനഫിഷ്യൽ ആണോ? യെസ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും മാച്ച് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ എന്താണ്? ബെനഫിഷ്യൽ ആണല്ലേ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ദി എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ്. ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗ്രിപ്പില്ലാതെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴെ വീഴായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പറായി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലും എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ദെൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്യാൻ വോക്ക് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ. വി ആർ ബീങ് ഏബിൾ ടു വോക്ക് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ. നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലേ. ദെൻ ട്രെഡിങ് ഓഫ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ്.
So you need to note this point down in your textbook. Then what are the situations where friction is not beneficial? Wear and tear of machines. Then wearing out of tires. Then ഫ്യൂവൽ ലോസ് അല്ലേ? ഫ്യൂവൽ ലോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആണോ? അല്ല. ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടയർ റോഡുമായിട്ട് ഉരഞ്ഞ് അത് വിയർ ഔട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ, ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ബെനഫിഷ്യൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയാം കേട്ടോ. When a body moves or tends to move on the surface of another body, a force is experienced parallel to the surface which opposes the relative motion between them. This is called friction and this force is known as frictional force. How many types of friction are there? നമ്മൾ എത്ര കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പഠിച്ചു? 2 types അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.